Ayo bapak-bapak soleh yang mau foto. Ayo foto ah. Sampai ketemu lagi ya Pak. Iya, Sabtu November. Apa sekarang bulan apa? Bulan berapa? Oktober. Oh iya, waktu kita buka kegiatan taklim subuh-subuh kita dengan membaca Al Quran, Salatul Fatihah, Yulqabul Manadiyah wa Al-Manadiyah Salihah Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga acara yang pertama yaitu pembacaan hadiah akhir kubur dan sekaligus doa Al Quran yang pada kesempatan kali ini mohon izin kepada guru kita Ustaz Abdul Somad yang akan membimbingnya. Kepada beliau wa'alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالرحمن تعالى نسألك البر والشفاء والمغفرة وبحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشهر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله بين خلق الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة رسول الله أجمعين وخصوصا شيخ الشيخ القادر الذي قدس الله سبحانه وتعالى وخصوصا ولي الله يا زمان يا زمان يا زمان يا من يسر الكرم والبركة خير لله نعم الفاتحة. لا Ya
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة ختم رسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم زين زينة ختم القرآن وأكرمنا بكرمة ختم القرآن واشرفنا بشريفة ختم القرآن ودخل الجنة مع القرآن يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله وسلم على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita lakukan doa ahli kubur, orang-orang tua kita, guru kita, ibadah guru kita, mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai anak soleh, yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tua dan guru kita, dan juga kita mendapatkan keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Ketika kerja yang selanjutnya yaitu pembacaan surah Al-Qasr yang akan dipimpin oleh Ustaz Rasul Bidul pada beliau alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Depan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah wa al Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa وإذا المشاهدين والمشاهدين الذين علمنا وعجزنا إنها شيء الفاتحة. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان نساء القدام منبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
شرفا يا رب زدني شرفا يا رب يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهانة ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقربات رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب البديع تبدى شفاعته بكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج صل وسلم وبارك على آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, bersama-sama kita baca selawat. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca menjadikan kita hamba-hamba yang Allah yang diakui oleh Rasulullah SAW dan juga mendapatkan keberkahan serta syafaatnya di hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah,
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تابع له وولاه. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الفاتح إلى حضرة حبيبنا ونبينا والشافعنا وقرة الأعينين ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى رجم الأرواح أولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى خصوصا من خصوص صاحب المعالف نصاح العباد للعالم الألامة الشيخ محمد بن عمر النواوي البنتني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وحلاتنا وعماتنا وأصحابنا وتلامذاتنا ومن محب إلينا وجميع أرواح صاحب هذه القرية وهذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah, selesai salat subuh berjamaah, kita masih duduk bersama-sama berzikir, bersolawat, dan untuk i'tikaf di ini masjid, di ini musala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali hari ini Allah guyurkan kepada kita semua rahmat, cinta dan kasih sayangnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ya Rabb, ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atir Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak, istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi saudara-saudari kami di Palestin ya Rabb, berikan ya Allah kemenangan ya Allah, berikan kemerdekaan yang mutlak ya Rabb.
Ya Allah, hancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya ya Rab. Hancurkan Zionis Israel dan para sekutunya ya Rab. Hancurkan Zionis Israel dan para sekutunya dan para pencintanya ya Rab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, Republik Indonesia ya Rab, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara, serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia, yang ingin mengambil harta kekayaan negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Rab, hancurkan mereka semua ya Allah, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rab, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Allah ya Rab. Adu, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh, saling menuntut, saling membuka kejelekan di antara kejelekan yang mereka perbuat di dalam kejelekan ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi ya Allah. Tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam, suri tauladan insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafin salihin wa muqallidina fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyarul hadirin, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus al-habaib min zurriyati Rasulullah SAW. Ada guru kita Al-Karam Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas, mudah-mudahan beliau senantiasa berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para habaib lainnya, para guru-guru kita, ada Kiai Haji Dadarus Musalah Al-Hidayah, mudah-mudahan diberkahi para ketua kami dan para jamaahnya. Ma'asyarul hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasuhil Ibad halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darain amin. An Hatimil Asam rahimallahu alaihi annahu qala. Ini ada sebuah nasihat dari Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim ini dijuluki Asam, artinya Asam itu budak, kagak denger. Antik ya, ulama dikasih nama julukan yang kagak enak menurut kita. Kok ulama ada sih namanya kagak enak? Kok julukannya kagak enak? Ya, namanya Asam budak. Kenapa? Karena beliau dengan nama tersebut, julukan tersebut menunjukkan akhlak yang mulia, menunjukkan kepribadian yang agung. Di mana dulunya Imam Hatim ini pedagang tuh, pedagang kelontongan atau pedagang ya apa namanya, warung-warung ya, warung-warung sembako. Gak lama tiba-tiba datang perempuan, dia lagi duduk, perempuan datang mau beli. Ini perempuan mungkin masuk angin kali, nggak tahan mau buang angin, dia buang anginnya, mana suaranya gede lagi. Kan kalau perempuan buang angin di depan laki-laki, ya suaranya gede, gimana mukanya? Merah, emang kayak kita sengaja ya, dia buang aja, ya Allah. Terus setelah demikian nih si perempuan diam, Imam Hatim ini diam juga, diam. Sehingga nih perempuan nanya, Pak,
Pak. Imam Hatim diam aja. Pak, ada apa? Yang keras. Saya nggak dengar. Begitu. Alhamdulillah, kata si perempuan. Untung penjaga warungnya budak, katanya. Kalau nggak budak, ya Allah, malu nih saya. Padahal dia nggak budak, dia dengar. Tapi dia nutupin ya, aib daripada saudaranya. Maka dari itu Allah angkat beliau menjadi kekasih Allah. Tuh kan hebat. Kalau kita ya jangankan nutupin, yang ada kita bukain. Gimana? Nah ini ciri apa? Karena memiliki sifat Allah as-satar. Ya. Jadi Imam Hatim ini memiliki sifat Allah yang suka menutupi aib orang lain. Ya, kalau kita kan kumpul-kumpul ceritain orang lain loh. Tahu nggak? Yang kita nggak tahu juga kita nggak tahu. Nah, itulah Imam Hatim, ya, Imam Hatim Al-Asam, ya. Makanya dijulukin Asam ini, dia nggak mau dengar kejelekan orang lain, nggak mau dengar keburukan orang lain. Masya Allah, ya. Maka beliau memberikan nasihat kepada kita. Apa nasihatnya? Qala, maka telah berkata Imam Hatim Al-Asam, man idda'a arba'atan min sifati bila arba'atin. Ya, barang siapa orang yang mengaku memiliki 4 perkara, ya, dalam sifatnya dia memiliki sifat kemuliaan 4 perkara, bila arba'atin, maka dia tidak memiliki 4 perkara, ya, fada'wahu kazibat, maka pengakuannya itu bohong. Orang ngaku-ngaku 4 perkara, oh saya nih 4 perkara saya punya, tapi tidak pernah melakukan 4 perkara, maka bohong ke orang. Apa yang 4 perkara itu? Manidda'a hubballahi wa lam yantahi anil maharimillahi ta'ala fada'wahu kizbu. Barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan daripada perbuatan larangan yang dilarang oleh Allah, bohong. Cinta palsu. Orang yang mengaku cinta sama Allah, dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apapun yang diperintahkan, dia jalankan. Apapun yang dilarang, dia tinggalkan. Ya, itu orang yang cinta kepada Allah. Gimana caranya? Kita tahu bahwa itu larangan. Ikuti apa yang dianjarkan oleh Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah ya Rasulullah kepada hamba-hambaku, kepada umat engkau, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta yang mengikuti agama Islam, maka dia harus ikuti bagaimana ajaran yang kau telah sampaikan kepadanya. Ya, maka kalau kita ikuti ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah, ajaran agama Islam yang begitu hebatnya, maka orang itu adalah cinta kepada Allah. Tapi kalau mereka mengatakan, ya, ajaran Nabi ini kurang sempurna, yang sempurna ajaran agama Islam kami, astagfirullah, kufur dia, bukan lagi dosa. Andai kata ada umat Islam timbul nih, paham-paham umat Islam yang baru, mereka bilang Islam di kita lebih mulia daripada Islam yang ada ajarin Nabi, kufur nyata mereka. Karena tidak ada lagi agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nggak ada. Al-yauma akmaltu lakum. Allah, hari ini aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Allah yang menyatakan. Kalau ada paham yang menyatakan ajaran Islam kita lebih mulia, lebih sempurna, lebih bagus, ya, daripada Islam yang dari
ajaran Nabi dari negeri Arab, nyata itu orang kufur, senajan walaupun dia kiai, bagaimana kafir dia. Hati-hati ya. Atau mereka berkata akhlak kita, peradaban kita lebih mulia, lebih hebat, lebih santun daripada akhlak yang diajarkan Nabi di negeri Arab, maka kufur dia juga. Kenapa? Karena Nabi dipuji akhlaknya oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Rasulullah, budi pekertimu di atas budi pekerti yang lain. Mana ada orang yang seperti akhlak ajaran dulu sebelum ada ajaran Nabi Muhammad sedunia, termasuk negeri kita jahiliyah semua. Jangan dibilang jahiliyah orang Arab, nggak boleh kita jahiliyah sedunia. Bahkan yang pertama kali keluar dari kejahiliyahan adalah orang Arab, karena peran utamanya adalah Nabi di negeri Arab. Wajar kalau orang Arab pertama kali keluar dari kejahiliyahan, pertama kali keluar dari orang-orang yang mulia adalah orang Arab. Wajar karena nabinya di situ. Nah, pada saat itu belum ada Islam kemana-mana, nyebar, baru kita keluar dari kejahiliyahan. Maka jahiliyah itu zaman jahiliyah perkenalkan kita Arab ya, karena sirahnya, sirah nabawiyahnya menjelaskan Nabi diutus di zaman jahili. Kalau zaman jahili saya mau tanya, ini tahun 2026, itu tahun 2026 di Indonesia apa di seluruh dunia? Dunia lah. Jahiliyah begitu, di zaman jahiliyah, artinya zaman waktu, artinya waktu sedunia. Zaman jahiliyah ayat dunia, kita pahamnya gitu. Cuman kan pahamnya orang jahiliyah itu zaman jahiliyah zaman Nabi ya, di Arab doang. Emang di zaman Nabi di negara kita belum ada? Udah ada orang belum? Udah ada. Jahiliyah juga di luar negeri, di Amerika udah ada orang belum? Ada zaman itu. Karena mereka tidak termasuk di dalam lingkungan sirah nabawiyah, karena fokusnya kepada Nabi Muhammad, maka terkenalnya jahiliyah itu orang Arab. Padahal kejahiliyahannya lebih dahsyat di luar ya, sampai raja-raja ya tidak menghormati perempuan ya, pembunuhan, pengaduan, manusia diadu dengan binatang, manusia diadu dengan manusia, salus mati raja-raja terdahulu. Nah, akhlak Nabi, sehingga Nabi bersabda innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk mensempurnakan akhlak. Berarti akhlak bagaimana sebelum ada Nabi? Hancur, nggak ada adab, nggak ada ya sopan santun. Nggak usah zaman Nabi, zaman dulu dah sebelum ada Nabi. Sekarang nih kita punya anak, kita ada di rumah, anak kita masuk ke dalam, lihat kita lagi ngobrol sama teman kita, dia datang assalamualaikum, yang disalamin bapaknya dulu apa teman kita? Habis teman kita disalamin, bapaknya disalamin nggak? Ini coba anak siapa tuh? Anak bapaknya. Coba lihat tuh akhlaknya. Kenapa demikian? Dia nggak kenal bagaimana kemuliaan akhlak. Maka kata Nabi, kata Allah, "Fattabi'uni", ikuti Nabi. Bagaimana Nabi? Apa yang diajarkan Nabi, apa yang diberikan oleh Nabi, itu pasti kebenaran, itu pasti kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Nabi Muhammad. Ya. Kenapa datang dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan berbicara, Nabi tidak akan mengerjakan, Nabi tidak akan menetapkan sesuatu kecuali wahyu dari Allah. Makanya di situ kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak meninggalkan perharaman, tidak menuruti perintah Allah, bohong. Apa sih perintah Allah selanjutnya yang diberikan oleh Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tatafarraqu. Allah menyatakan wa'tasimu,
berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah secara jami'an semuanya. Wala tatafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Ya. Maka Nabi alaihi salam mengikat seluruh umat Islam sedunia, ya. Enggak ada organisasinya. Organisasi Nabi apa? Enggak ada. Nabi ikat umat Islam dengan dua kalimat. Assalamualaikum. Tuh. Dengan dua kalimat. Kenapa kok dengan dua kalimat ini terikat? Iya. Gimana enggak terikat? Kita ketemu, assalamualaikum, doain. Mudah-mudahan kamu selamat dunia akhirat. Dia balik lagi, waalaikumsalam, mudah-mudahan kamu selamat dunia akhirat. Kalau sering hati kita terikat dengan rasa cinta, karena kita bakal doain sama-sama orang yang kita saling suka, yang kita saling demen. Sekarang saya mau tanya, Bapak nggak demen sama orang lain, tuh orang suka fitnah kita, tuh orang suka jahatin kita, kira-kira kalau kita ketemu, jangankan assalamualaikum, salaman kagak mau. Mau nggak kita doain? Ada acara kumpul kita lagi salaman, ada dilewatin. Ada nggak yang kayak gitu? Kenapa? Nggak demen hatinya. Maka assalamualaikum. Rasulullah mengikat persatuan umat Islam dengan dua kalimat, dengan assalamualaikum. Bukan dengan organisasi, bukan dengan partai. Kalau dengan organisasi, dengan partai, itu pemecah belah umat. Kenapa? Nanti kalau udah besar apa? Siapa itu yang mati? Ya, dia sih bukan golongan kita. Bener gak? Ya, siapa sih itu? Ya, dia lagi. Dia aja nggak demen sama kita. Mereka lebih bela organisasi daripada agamanya. Ini yang bahaya. Bahaya ini. Kalau udah kayak begitu udah bahaya. Organisasi nggak menyelamatkan kalian, bohong. Kalau ada orang ulama manapun bilang organisasi menyelamatkan, bohong. Bahwa kadzab, bohong itu orang. Justru memecah belah. Coba gini aja deh nih, kita rasain dah. Ini kita ngerasain nih. Kalau ada orang mati bukan kelompok, siapa itu mati? Lah dia kelompok anu, kelompok anti maulid, kelompok anti tahlil. Biarin aja lah dia mati, kita nggak usah ngelayak. Ya. Padahal walaupun dia anti maulid, dia anti tahlil, dia nggak pakai kunut Islam, bukan? Kewajiban siapa? Jangankan dia kesusahan, dia mati, jangankan dia Islam, hatta orang non-Islam, orang kafir, tetangga kita ada babul jiran, ada bab tetangga, kata Rasulullah, ikutin, layak, tolongin, bantuin. Islam mengajarkan demikian. Ini sebab ya lain guru kagak mau ngaji. Lah, orang yang ngajarnya bukan guru saya. Astagfirullah. Kalau udah kayak begini hancur. Nah, itu termasuk golongan-golongan itu orang-orang yang nggak pernah ya mengikuti aturan Nabi, aturan Allah, dan dia tidak pernah ada cintanya kepada Allah. Bohong itu orang ngaku cinta. Kalau dia mau, walaupun dia organisasi apapun, dia partai bagaimanapun, tapi kalau sudah berbicara agama, tinggalkan organisasi, tinggalkan partainya, agama diutamakan, itu orang baik. Atau organisasinya bukan pakai aturan pribadi, aturan tetap aturan Islam, pakai ini aturannya aturan pribadi, udah aturan politik, susah. Yang adanya kehancuran, yang adanya nggak demen sama majelis taklim, yang adanya ya bagaimana caranya bubarin majelis taklim. Nah, ini kehancuran nih. Kalau udah kayak begini, udah yang kayak begitu jangan diikutin, jangan diikutin. Maka ada hadis dari Abu Nuaim, saya baru kemarin baca di dalam kitab Al-Mawa'iz yang dikarang oleh Syekh Soleh bin Ali bin Muhammad bin Syekh Soleh bin Muhammad bin Ali Basalamah. Beliau salah satu murid dari Abu Ya Al-Maliki, ya, Mufti Mekah. Ada sebuah hadis dari Abu Nuaim, sumber hadis dari Abu Hurairah, berkata, la tajlisu inda kulli alimin, jangan kalian duduk bersama orang-orang alim, illa kecuali orang alim itu minal khamsin ila khamsin,
kecuali bisa menghilangkan 5 perkara dan mendatangkan 5 perkara. Ya. Yang pertama, mengajarkan kita minasyakki ilal yakin, menghilangkan rasa syak kita, timbulkan rasa yakin. Yakin bagaimana agama Islam yang paling benar, jangan disamain, oh ya agama itu sama, itu salah. Nggak ada, tidak boleh. Kalau ada yang demikian tinggalin, nggak boleh, kata Rasulullah duduk. Dan kita disuruh bersatu. Kalau ada orang yang memecah belah, tinggalin ajaran sesat yang demikian, mempecah belah umat dengan organisasi sesat yang demikian. Nggak ada, kita harus bersatu. Mau dia Islam bagaimanapun, yang penting dia tidak merubah Al-Quran, yang penting dia nggak merubah kiblat, yang penting dia tetap masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia masih percaya umat Islam adalah saudaranya Islam. Biarin urusan ubudiyah, biarin aja, udah nggak usah kita ini ya. Nah ini kita nggak panjang lebar lagi karena ada kita bagi-bagi waktu. Kita baru menjelaskan satu, ini juga belum tuntas kita jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya, pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang barokah, manfaat, istiqamah dalam agama. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, mudah-mudahan Allah bimbing kita, mudah-mudahan Allah persatukan seluruh hamba Allah umatnya Nabi Muhammad muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Allah hancurkan orang yang ingin menghancurkan agama Islam. Allah, orang yang ingin bertujuan memecah belah umat Islam, Allah pecah belah rezekinya, keluarganya, hartanya, semua usahanya Allah hancurkan mereka semua. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama adalah Al-Habib Hasyim. Mudah-mudahan Makanya gimana? mudah-mudahan guru kita ini Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Amin. dan Allah banyakkan rezekinya. Dan juga para kiai, para asatid yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, Al-Habib Hasyim sudah menerangkan ilmu yang begitu banyak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkan. Jadi jangan ngaji ngamalin kagak. Jadi akhirnya nggak soleh-soleh. Karena apa? Karena tidak mengamalkan ilmu. Ilmu apa sih ilmu nih? Ilmu itu di dalam mantik. Biasanya nih, saya kalau habis subuh ngajar santri, biasanya nih, saya lagi ngajar itu di pesantren saya, Tahrirul Qawaidil Mantiqiyah. Nah itu syarah daripada kitab Risalatul Samsiyah. Jadi jarang
orang itu ngajar syarah Samsiah. Jadi pada umumnya ngajarnya Samsiahnya. Contoh saya itu bikin pesantren, programnya 10 tahun. Jadi kalau orang pengen mondok 3 tahun, 6 tahun, pengen alim, kayaknya berat. Iya, kayaknya berat. Ilmu mantik, menurut ilmu mantik itu adalah usulu surati syai'i fil aqli. Jadi usulu surati syai'i fil aqli, mendapatkan itu gambaran sesuatu pada akal, itu namanya ilmu. Jadi kalau seandainya nggak ada gambaran, kalau belum paham, namanya bukan ilmu. Saya kasih contohnya kitab nih. Kitab Safinah aja. Kitab Safinah menurut ente ilmu atau tidak? Ente bohong aja. Nah, itu bagaimana kira-kira ini? Dah kalau belum paham, belum ngerti, namanya belum dikategorikan ilmu. Setelah otak kita paham, mengerti, namanya ilmu. Nah tadi udah dijelasin, kita ngerti, itu namanya ilmu. Dan juga apa? Paham. Ane kasih kitab ame ente, ya kan, Riyadhus Shalihin. Manfaat gak kira-kira? Dah kagak, orang kagak dibaca. Manfaat dari mana? Bener gak kira-kira? Dah iya. Setelah ini kitab dibaca, dipahamin, baru apa? Manfaat. Namanya apa tuh? Ilmu. Makanya ngaji itu penting. Dan kalau bisa bikin era generasi. Pondokin anak, cari pondok itu program yang bagus. Orang mondok itu pengen bisa ngaji, bukan pengen dapat ijazah. Bener gak kira-kira? Dan kalau seandainya ente kalau pengen cuma dapat ijazah, lulus pondokan ngajinya nggak bisa, buang-buang waktu. Jadi pondok yang bagus, program yang jelas, nahu dari mulai dasar sampai ilmu balaghah sampai ilmu mantik. Ada hadits Nabi. Ini aneh ambil dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Al-Imam Suyuti. Hadisnya adalah ittaqu an-nara walau bisyikki tamratin. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Ngerti gak kira-kira? Dah belum, orang belum diterangin, mau ngerti-ngerti aja. Kalau ustadz mungkin ngerti ya? Kalau ustadz mungkin ngerti. Ittaqu an-nara. Takutlah kamu sekalian terhadap api neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sepotong korma. Ini bagaimana kira-kira kita takut, tapi dengan sepotong apa? Sepotong korma.
Nah, hadis ini diterangkan itu di dalam kitab Faidul Qadir, syarah daripada Al-Jami'us Shaghir. Makanya kalau ngajar hadis itu dia harus melihat apa? Syarah. Supaya apa? Pemahamannya tidak salah. Nerangin Al-Quran harus ada tafsir. Saya tadi ngomong ame mantan Pak Lurah. Ini subuh gabungan yang kurang ngaji tafsirnya. Ada gak ngaji tafsirnya nih? Ada gak kira-kira? Nggak ada. Saya usuli. Kalau bisa ada ngaji tafsir. Nah, palurahnya ya kalau bisa mah yang cocok bah ngajinya tafsir Munir dah. Cari guru yang kira-kira mampu ngajar tafsir. Fikih ada, hadis ada, tasawuf ada, tafsir ada. Nah, hadis ini diterangkan ini ditakutkan kalau seandainya terhadap api neraka itu, kalau seandainya ada orang yang minta-minta. Ini orang yang minta-minta. Orang minta-minta datang kepada kita. Itu kita nggak boleh kasar. Harus perilakunya hati kita itu adalah lemah lembut, baik di dalam ucapan atau tingkah perilaku yang baik. Ada orang minta-minta datang kepada kita, sini dah, usahain aja. Nah, jangan. Ini tidak boleh. Jadi kalau seandainya kita nolak secara apa? Secara baik. Kalau seandainya kita nolak, perbuatan kita, tingkah perilaku kita juga yang baik. Apa selanjutnya daripada ini hadits? Fa illam tajidu, maka jikalau seandainya engkau tidak mendapatkan atau engkau tidak mempunyai, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang baik. Ucapan yang apa? Ucapan yang baik. Nah, ucapan yang baik ini, makanya dalam kitab Faidul Qadir itu bisa menyebabkan selamat daripada api neraka. Nah, ini ada cerita. Pernah satu ketika salah satu istri Nabi yang bernama Aisyah. Jadi kalau yang udah ada tua-tua nih, kalau pengen ngikutin sunnah Nabi, yang udah tua kawin lagi sama ABG. Dah bener gak kira-kira? Dah, Nabi ini nikah sama Aisyah sudah ada umur. Aisyah masih apa? ABG. Jadi yang udah ada umur nih, kalau bisa pada kawin lagi jangan-jangan ini. Ya, ini mah repot Habib nih. Provokator orang saat ini. Besok nggak boleh ngaji aja urusannya. Iya, ibu-ibu pada ngambak urusan ini. Pada marah. Ini Aisyah membeli budak perempuan. Setelah membeli,
budak perempuan itu malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril tuh turun. Malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, akhrij hadhil jariyata fa innaha min ahlin nari. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrij hadhil jariyata, keluarkanlah engkau terhadap ini budak perempuan, fa innaha min ahlin nari, maka bahwasannya budak perempuan ini adalah penghuni api neraka. Ini budak perempuan udah dibeli nih. Ya, udah diapain? Udah dibeli, suruh dikeluarin. Akhirnya Nabi ngomong sama Aisyah, suruh dikeluarin. Jangan sampai ada di rumah. Terus sebelum Aisyah radhiyallahu anha ini mengeluarkan, Aisyah memberikan yaitu adalah sebutir korma. Dan budak ini keluar rumah. Begitu keluar rumah, di tengah perjalanan ini korma dimakan separuh. Diapain? Dimakan separuh. Yang separohnya lagi ada orang minta-minta dikasih. Jadi yang dimakan berapa? Separoh. Yang separoh lagi apa? Diapain? Disodakohin. Akhirnya malaikat Jibril turun lagi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang lagi, ya Muhammad, bahwasannya engkau cari lagi, bahwasannya budak perempuan tadi sekarang adalah penghuni surga. Oh, bayangkan. Cuman sepotong apa? Sepotong korma masuk surga. Dan sekarang bagaimana nih? Musola ini ngadain roti ada, pisang ada, aquah ada, makanan ada. Masuk surga kayak kira-kira? Masuk surga kayak kira-kira? Sepotong korma aja bisa masuk surga, apalagi sodakonya kasih makan orang yang banyak. Makanya beruntung ini tuan rumah, sodakohnya itu banyak. Ini gara-gara sepotong korma bisa masuk apa? Bisa masuk surga. Jadi kalau seandainya kita ini sodakoh itu, amal itu kadang-kadang kalau diterima oleh Allah bisa memasukkan apa? Bisa memasukkan surga. Jadi nggak mesti kita ini harus sodakoh yang besar, nggak mesti. Sebab iman orang ini kan beda-beda, kemampuan orang beda-beda. Kalau seandainya sodakoh yang besar masuk surga, yang kecil kagak, kasihan orang miskin. Benar? Kasihan orang miskin. Ada perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bilang ini, zillul mu'mini yaumal qiyamati sodakotu. Zillul mu'mini, naungan, teduhan, pertolongan orang yang beriman, yaumal qiyamati, di hari kiamat, sodakotuhu, sedekahnya.
Jadi yang bisa nolong kita entar ini, kata Al-Imam Ahmad bin Hambal, adalah sodakoh. Kalau ente pengen hidupnya enak di dunia sama di akhirat, adalah banyak-banyak apa? Banyak-banyak sodakoh. Orang pelit temennya nggak ada. Orang royal temennya banyak. Orang pelit kalau mati diiringinnya dengan sedikit, nggak ada yang mau nganterin. Kalau ada juga kepaksa. Ya, kadang-kadang kudu dibayar. Orang dermawan, kalau dia meninggal yang nganterin banyak. Udah kaya dermawan lagi, tahlilan penuh. Penuh gak kira-kira? Ih, orang susah. Ini lihat tahlilan orang susah, ya Allah kasihan banget. Yang datangnya dikit. Giliran orang kaya, yang dermawan, yang royal, waduh, yang datang banyak. Kuehnya juga banyak. Nah, jadi garis besarnya ini, banyak-banyaklah sedekah. Sedekah ini adalah bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang kasar, yang tidak baik, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan hati masjid Al-Awas. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat kita cerna, kita amalkan, dan juga dapat diberikan dan motivasi kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika acara yang selanjutnya yaitu sambutan pada kesempatan kali ini, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Musola Al-Hidayah. Pada kesempatan kali ini disampaikan oleh kita Ustaz Haji Siriwan. Kepada beliau fa'alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Abu Habib Hasim bin Faris Al-Haq, yang kami hormati juga guru kita Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Atas, yang kami hormati guru kita juga Yai Haji Dadang Mukarradi, Yai Haji Sabrudin, Yai Haji Abdul Somad, dan juga ada salah penting yaitu Ustaz Cilok. Dan juga alhamdulillah hadir juga Ustaz Indra Cahyadi, mantan lurah kita yang sekarang jadi menteri. Juga Ustaz Haji Asep Basari, Ustaz Zakaria, alhamdulillah telah berdiri majelis taklim suka hadir semua kayak ini. Jadi seingat saya Ustaz Indra Cahyadi bersama dengan Ustaz Ibrahim itu pendiri utamanya, seingat saya, kalau saya nggak salah, dan didukung oleh para ustaz yang lain, ya Ustaz Somad dan ustaz lain, sama Ustaz Jaka dan lain-lain. Dan juga yang kami hormati para sepuh, para ulama, marilah
Ustaz, Bapak Kiasep, Bapak-bapak semua, para aparatur pemerintahan hadir bersama kita, Bapak Ketua RW Subur Bait yaitu Ketua RW 03 Bapak Wakino, ada Bapak RW juga Bapak Sanan ya, RW 01, Bapak RW 0 berapa? Perme Pak Kocok, dan juga Bapak RW siapa lagi ya? Pak RW pokoknya, kita Bapak-bapak RT, saya berbaik Pak RT Andi Cahyadi, jadi RT saya RT 01 RW 03, para ketua DKM Musola dan Masjid di Kalibaru, dan juga para tokoh dan masyarakat, tokoh dan ulama Kalibaru dan sekitarnya, pertama-tama, dan juga para hadirin sekalian, jamaah majelis suka yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmatnya kita bisa alhamdulillah hadir sesuai dengan komitmen kita, yaitu untuk mengikuti kajian subuh gabungan yaitu majelis suka yang alhamdulillah pada pagi hari ini kami berkesempatan, kalau nggak salah sudah ketiga kalinya berada di sini. Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir mengikuti kajian ini. Yang pertama, kami tentunya mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti mungkin ada sedikit hidangan ala kadarnya, yang pasti minimalis banget Pak. Jadi daripada berlebihan nanti nggak mau ketempatan kalau repot gitu. Jadi layaknya belakangan ini sudah cenderung ke sana gitu. Jadi untuk itu mari kita niatkan lagi, ini jangan menjadi, menurut saya ya, untuk konsumsi dan segala macamnya seperti kesepakatan dengan kemarin pas rapat dengan pihak Pakura, jangan terlalu memaksakan diri gitu. Jadi sesuai kemampuan kita aja gitu. Jadi yang mampunya ngasih sate kambing semua jamaah ya silakan. Jadi jangan merasa ada tidak enak. Kemudian kita hadir, kita ramaikan, kita siarkan hadis pagi ini. Mungkin dulu isi harapan diri maksudnya bukan untuk mencari makanan, mama, pasti untuk mencari ilmu dan silaturahmi antara jamaah dan para aparatur dan juga para ulama di Kalibaru dan sekitarnya. Maka untuk itu nanti setelah acara selesai jangan pulang dulu karena Sate kambing. bukan kami nanti ini kita Ustaz Cilok katanya waktu pulang dari umroh nggak sempat cari oleh-oleh, mau nanti bubur ayam aja di sekolah nanti, mudah-mudahan bisa ikut semua untuk sarapan bareng bubur ayam ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf apabila sambutan kami juga ada konsumsi ataupun hidangan yang kurang benar, mohon ibu kami maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah berkontribusi untuk berlangsungnya acara pagi ini. Mungkin itu saja perlu kami sampaikan.
pulang dulu katanya tidak disediakan. Kode-kodenya nanti SI, betul. Kalau nggak ada jangan dicari. Insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim, ulama, sesepuh, haji sepuh, yang kami hormati guru kita bersama yaitu Al-Habib Hasyim bin Farid Bakab, yang kami hormati Al-Habib Muhsin bin Al-Qahos, dan juga alhamdulillah izin Pak Habib ya bahwa kesempatan pada pagi hari ini alhamdulillah berkesempatan di lingkungan RW 03 alhamdulillah di Musola Alian Jaya, dan juga tentunya wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musola Alian Jaya yaitu Bapak Haji Sriono beserta jajaran, Bapak RW 1 sampai 11. Alhamdulillah yang hadir hari ini yang saya lihat ada Pak Haji Poco RW 07 dan juga Pak Haji Sanam Effendi dari RW 01. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan juga Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan mohon maaf tidak sebut namanya namun tidak mengurangi daripada taksim dan hormat saya. Saya tentunya di sini mewakili dari Pak Lurah karena mungkin ada sesuatu hal yang pada hari ini tidak bisa hadir, mohon maaf, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih terutama majelis ilmu ini, majelis suka yang alhamdulillah yang diinisiasi oleh Pak Lurah Indra Cahyadi, waktu itu masih menjabat Lurah Kalibaru. Pak Indra ya, terima kasih Pak Indra, alhamdulillah inisiasi dengan Pak Indra Cahyadi majelis ilmu ini saya pikir sudah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun ini Pak Indra ya. Legasi yang ditinggalkan Pak Indra beserta Pak Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Cilok, luar biasa ini Pak. Kami sangat mengapresiasi dan juga majelis ilmu ini bisa meningkatkan daripada ukhuwah kita. Kita bisa saling sharing, ketemu, kita bisa mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Al-Habib kita yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, dan juga kita tentunya ucapan sekali lagi terima kasih kepada pimpinan-pimpinan kita yang telah mensupport daripada kegiatan majelis ilmu ini, yaitu SUKA yang disingkat adalah Subuh Gabungan, yang meliputi daripada di Kelurahan Kalibaru dan juga Cilodong. Rupanya Pak Indra ya, kita sudah merambut ke Cilodong juga di rupanya ya, alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting kita semangat terus ya meskipun ya mohon maaf namanya pengajian juga kadang-kadang ada pasang surutnya Pak Habib ya, itu minimal kita sampai sekarang masih konsisten. Alhamdulillah bapak-bapak yang hadir ini luar biasa, dan juga kami mewakili Pak Lurah izin berhubung kebersihan itu juga sebagian daripada iman. Kemarin Pak Lurah menunggu besok hari Minggu Setu Cilodong kita kerja bakti Pak, yang ada waktu besok tolong merapat kita kerja bakti di Setu Cilodong, yaitu Setu kita, karena Setu kita sekarang
sekarang ini sampah lagi banyak. Insya Allah besok kita kerja bakti ya Pak, yang ada waktu. Tentunya itu saja yang perlu saya sampaikan mewakili daripada Pak Lurah. Sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan tetap Bapak-bapak semangat dalam melaksanakan daripada majelis ilmu subuh gabungan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak IRW yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Yang kami sampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Langsung saja kita ke gigi 3. Ya, ada berhubung tukang bubur ikut ngaji. Tukang bubur naik haji ya, tapi tukang bubur ikut ngaji. Alhamdulillah, tukang bubur pinter ya, pinter haji saya pinter. Tukang bubur apa tukang bubur di bubur kemarin dia ikut ngaji juga. Ya udah nyiapin, jadi hukuman langsung dari saya. Iya, persatenya Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 majelis juga bertempat di Masjid At-Taqwa RT 05 RW 01 untuk pengisi pengajian materi kitab Kiai Haji Ahmad Tadwin Hamid MC, untuk penceramah Ustaz Haji Sahrudin, bacaan surah Dustur Ustaz Joko Supriyadi, MC-nya Ustaz Haji Asef Azhari ya, untuk Sabtu depan tanggal 25 Oktober. Setelah itu majelis suka pertemuan selanjutnya di Pondok Pesantren Guru Kita Al-Habib Hashim di Himmatul Aliyah pada tanggal 8 November. Jadi subuh kita segabungan digabung ke Pesantren Habib Hashim Himmatul Aliyah sekaligus maulid di sana. Jadi 8 November semuanya saya harapkan biar pada hadir tetap kegiatan majelis subuh gabung kita cuma bertempat di Majelis Habib Hashim bin Faris Al-Gam Guru kita. Kemudian nanti mohon maaf akan kami sebarkan amplop untuk kegiatan milad sukacita. Ya, karena milad suka hitungannya udah tinggal beberapa hari lagi, maka mungkin sekarang amplop saya sebarkan, nanti di Masjid At-Taqwa kalau tidak ada duitnya ya serahin. Sekarang saya nyerahinnya kosong nih. Ya, ntar pas nyampe di Masjid At-Taqwa kosong lagi. Itu mah isi apanya. Pokoknya isi aja buat melaksanakan maulid dan milad daripada majelis suka kita di tanggal 22 November. Ya, silakan disebarin sambil nanti ditutup dengan doa dari guru kita. Pengumuman selanjutnya, undangan bahwa nanti malam ada peringatan maulid baginda Rasulullah SAW di Musola Al-Amin Toa. Ya, di Musola Al-Amin Toa, insyaallah penceramahnya guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Gam dan juga para asatidz diharapkan biar pada hadir semuanya. Selanjutnya ada undangan juga maulid dari pihak Ustaz Haji Nafis ya. Ini orangnya ada tuh jomblonya itu. Mana sih dia? Susah banget sih. Lingkarnya susah banget. Ustaz Haji Nafis ya. Insyaallah pelaksanaannya itu akhir hari Ahad malam Senin tanggal 12 Oktober 2025. Alhamdulillah malam Senin bola nggak ada ya, bola adanya malam Minggu. Itu doain biar Indonesia menang. Iya, dia masuk Piala Dunia. Kita harus memparkan SPTI ya, yang sempat kita ramein di sono, jangan sampai perumahan daerah Ustaz Haji Nafis jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Makanya dulu kita yang datang ke sono ya. Karena kalau datangnya, kalau dia kagak disupport, kita dipegangnya sama orang-orang yang kagak semoga, kita kerjain gitu doang. Ya, makanya kita support terus. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Silakan ampun disebarin lagi kita.
Yang belum dapat kartu merah. Ya, yang belum dapat kartu. Kalau guru yang dikasih amplop, kalau kebetulan kita kasih amplop. Ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Ghazali. Namun sebelum itu saya sebagai pengacara mohon maaf baik dari kata tutur kata maupun sikap perbuatan sampahan yang berkenan bahwa dibutuhkan di malam yang sebesar-besarnya. Kepada Ustaz Ghazali disampaikan kasih salam. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Mudahkan segala urusan kita dan kita yang banyak yang halal buat menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La azidiyah wa ala dunyati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا وطهرنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا مولانا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي للجلال والإكرام ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغنينا بها من الأخوال والآباء وتغفر بها جميع الحدث وتطهرنا بها من شيئا وترضانا بها يا الله إنك على الدرجات إنه السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
Ayo bapak-bapak soleh yang mau Ayo foto. Iya, Sabtu apa sekarang berapa? Bulan depan.